ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام، دیگر سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بتاریخ 9 محرم الحرام سن 1429 ہجری مطابق 17 جنوری 2008 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر دمام سوق کے زیر اہتمام ہم لوگ یہاں پر دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے رزق میں زیادتی، نیت میں اخلاص اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ نیا سال، یہ محرم کا مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام میں بسنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ نیا سال روشن مستقبل کا سال بنے. اسلام دشمن طاقتیں منہ کی کھائیں اور ان کی تمام تدبیریں ناکام اور نامراد ہو جائیں. دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیتیں سورہ توبہ کی ہیں. ان آیتوں کا اس ماہ محرم سے ایک گہرا لگاؤ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینے کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابتدائے آفرینش ہی سے، اللہ نے جب سے یہ زمین اور آسمان بنائے، یہ دنیا جب سے آباد ہے، اللہ نے مہینے کی گنتی 12 بنائی ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و خوریزی، دنگا فساد درست اور جائز نہیں. یوں تو کسی بھی مہینے میں ایک مسلمان لڑائی نہیں کرتا، لیکن مہینہ جب حرمت کا ہو اور اس میں کوئی اس طرح کا فاؤل ہو تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جگہ سے چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے. مہینے سے رمضان کا مہینہ ہو نیکی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں کوئی گناہ کرے، حرم میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بعین ہی یہی معاملہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی قبیح حرکت کرتا ہے تو اس گناہ کی قباحت، شناعت بڑھ جائے گی. یہ 4 مہینے حرمت کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی نشاندہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا: الا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے حرمت کے لگاتار ہیں، کانٹینیو ہیں، مسلسل ہیں. کون کون سا مہینہ حرمت کا ہے 12 مہینوں میں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. چوتھا مہینہ کون سا ہے؟
रजब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजब मुज़र अल्लज़ी बैन जमादा व शाबान, मुज़र का रजब जो कि जमादल ऊला और शाबान के बीच पड़ता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हदीस रसूल से बात वाज़ेह हो गई कि हुर्मत के चारों महीने कौन कौन से हैं। एक बार और कहना चाहता हूँ, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों की हुर्मत इब्तिदाए आफरीनशी से है। और अहले अरब खुद को जो दीन हनीफी का पैरू और अलंबरदार समझते थे, वो भी इन महीनों की ज़ाहिरी हुर्मत का पासो लिहाज रखते थे, ख्याल रखते थे। वो भी लड़ाई झगड़ा उनके यहाँ मामूली मामूली बात पर होती थी। अंडे को लेकर, ऊँट को पानी पानी पिलाने को लेकर बरसहा बरस सदियों तक उनके यहाँ लड़ाई होती थी। लेकिन जब महीने हुर्मत के आते थे तो ये कौम उन महीनों में लड़ाई को स्टॉप कर लेती थी। बज़ाहिर अगर उनको ज़रूरत पेश आती थी तो महीनों में तक़दीम और ताख़ीर वो कर लेते थे, लेकिन वो लोग इन महीनों की ज़ाहिर हुर्मत का ख्याल रखते थे। मसलन अगर किसी साल उनको लड़ाई की ज़रूरत पेश आ गई तो उन्होंने मुहर्रम के महीने में अगर लड़ाई लड़ी तो सफ़र का महीना अपने बुज़ुर्गों से ऐलान करवा देते थे कि इस साल सफ़र का महीना पहले रहेगा, मुहर्रम का महीना क्या रहेगा, बाद में रहेगा। और कुरान मजीद ने इनके इस अमल को नसी से ताबीर किया है और उसे काफिराना हरकत करार दी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि एक महीने की हुर्मत, उसको हुर्मत वाले महीने को उस महीने से पीछे करके उस हुर्मत वाले महीने में लड़ाई करना और बज़ाहिर ये दिखाना कि हमने हुर्मत वाले महीने का पासो लिहाज किया है, ये अमल नसी है, लेट करना है और ये कुफ्र में मज़ीद इजाफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस अमल की तरदीद फरमाई और उनकी इस क़बाहत को बयान फरमाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि महीने कुल 12 होते हैं, जिनमें से 4 महीने क्या हुए, हुर्मत के हुए। और उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने की हुर्मत, इस महीने का नाम मुहर्रम, उसकी हुर्मत के पेश नज़र रखा गया। इस महीने का नाम मुहर्रम क्यों रखा गया, रहने दें और ज़रा ऊंचा हो जाए तो ठीक है। इसकी हुर्मत के पेश नज़र इस महीने का नाम क्या रखा गया, मुहर्रम रखा गया। अफसोस की बात है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, अवाम तो अवाम खवास का ये हाल है कि महीना शुरू हो जाता है मुहर्रम का और हमें उसकी खबर तक नहीं होती। वो अरब जाहिलियत के लोग जो दीन हनीफी का अपने आप को पैरोकार मानते थे, उनके यहाँ पता नहीं कितनी कबाहतें थीं, चलिए बज़ाहिर ही सही, लेकिन वो इस महीनों की हुर्मत का क्या करते थे, पासो लिहाज करते थे। लेकिन आज के मुसलमानों का हाल ये है कि हुर्मत का महीना आता है और चला जाता है, उनको खबर तक नहीं होती। वजह क्या है, आज हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी अमली ज़िंदगी में मगरबियत रच बस गई है। चाहे वो तहज़ीब व तमद्दुन का मामला हो या और किसी चीज़ का मामला हो। आज ज़ाती तौर पर देख लीजिए या सरकारी तौर पर देख लीजिए, हुकूमती सतह पर देखिए या शख्सी इदारों को देखिए, आज हमारे यहाँ जो सनवात राइज हैं या उनके यहाँ जो सिस्टम नाफिज है, वो नाफिज है क्या, ईसवी सन। और नतीजा ये होता है कि जुज़वी या कुल्ली तौर से हत्ता कि हमारे यहाँ दीनी मदारिस भी अपना काम किससे चलाते हैं, अंग्रेज़ी महीनों से चलाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है। अगर ये ईसवी सन हमारे लिए काफ़ी था तो खलीफे सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको मालूम है कि अरबों के यहाँ सन लिखने का रिवाज नहीं था। वो किसी बड़े वाक़े को सामने रख करके, बड़े हादसे को सामने रख करके अपने काम की तरतीब किया करते थे। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक़ से क्या कहा जाता है, आमुल फील, हाथी वाला साल। यानी जिस साल अब्रहा ने खाने काबा पर हमला किया था, उसके 1 साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई, विलादत हुई। ईसवी सन का वजूद उनके यहाँ था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में राइज नहीं था। इस्लाम की एक अलग पहचान है, अलग तशख़्ख़ुस है। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुमकिन ये कोशिश की, हर मामले में इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी, मुसलमान का चाल चलन, मुसलमान का तौर तरीक़ा, मुसलमान का शादी और ब्याह, मुसलमान की हर चीज़, हत्ता की इबादत यहूद व नसारा से क्या हो, हाँ?